ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶುದ್ಧಾನಂದೋರು ಸಂವಿದ್ವಿತಿ ಬಲಬಹುಲೋದಾರ್ಯ ವೀರ್ಯಾದಿದೇಹಂ ಚಿಂತಾ ಸಂತಾಪಲೇಪೋದ್ಭವ ಮೃತಿಮುಖರಾಶೇಷದೋಷಾತಿದೂರಂ सद्भिरवैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा स्वयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनांशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममं दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो बलाये कृपालभः पङ्कजनाभतीर्थः कृपालभस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीभद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गि व्याख्यानिनाददरिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षं नक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिररभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितम् ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओमोमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनि गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्शूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमोहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेरधैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते
ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟ ದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣ ದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನ ಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾಟಿಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥವಕ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾದಿಪೈರಮಾನಿತಂಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ 7ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತಸ್ಥತ್ವಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಹಿಂದೆ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೃಶ್ಯ ಅನಾತ್ಮೆ ಅನಿಲಯನೆ ಅನಿರುಕ್ತೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂತಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುನೋ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನು? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದರು ಅಂತಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನೇ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಅಂತಸ್ಥರಾದವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಂಟು. ಇಂದ್ರೋ ರಾಜ ಜಗತ ಯಯೀಶೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ. ಇಂದ್ರ, ತ್ವಷ್ಟೃ, ಸೂರ್ಯ, ವರುಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಅಂತಸ್ಥರಾದವರು. ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಅಂತಸ್ಥರಾದವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನು ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಅವನೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಸ್ಥನೇ ಯಾವನೋ ಅವನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು. ಅಂತಸ್ಥರು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಸ್ಥರು ಅವರಂದ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವರು. ಹಾಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆನಂದಮಯನಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಆನಂದಮಯರು, ವಿಷ್ಣು ಆನಂದಮಯನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನು ಆನಂದಮಯನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಅವಯವ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ತಸ್ಯ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಆನಂದಮಯರಾದ ದೇವತೆಗಳ ಅವಯವರಾದ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂಬೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯತಿ ಇತಿ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇತಿನ ಮಂತವ್ಯಂ ಹೇಳಿ, ಇತಿನ ಮಂತವ್ಯಂ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದವರೇ ಅಂತಸ್ಥರು, ಅವರೇ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವರು, ಅವರೇ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತತ್ರ ಹೇತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತತ್ರ ಹೇತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾಯ
ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಓಂ ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್. ಏನ್ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಶ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಮನಸಾಚರಂತಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಮನಸಾಚರಂತಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನ ಹೊರತು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಲಿಂಗ ಇಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು ಉಳ್ಳವನು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯತ್ವ, ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳು ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಸ್ಥ. ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳೇ. ಅದರ ವಿವರಣೆನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುನೇ ಹೊರತು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ. ಓಂ ಅಂತಸ್ಥಧರ್ಮೋಪದೇಶ, ಅಂತಸ್ಥತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ. ಏನು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಅಂತಶ್ರೂಯಮಾಣಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ. ಒಳಗಿದ್ದವನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅಂತಶ್ರೂಯಮಾಣೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ. ಯಾಕೆ? ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತೈತ್ರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ. ಅಂತಃ ಸಮುದ್ರೇ ಮನಸಾಚರಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವವಿಂದತ ದಶಹೋತಾರಮರ್ಣೇ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಸಮುದ್ರೇ ಅಂತಃ ಕವಯಃ ವಿಚಕ್ಷತೆ ಮರೀಚೀನಾಂ ಪದಮಿಚ್ಛಂತಿ ವೇದಸಃ ಯಸ್ಯಾಂಡಕೋಶಂ ಶುಷ್ಮಮಾಹುಃ ಇತ್ಯಾದಿ ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್. ಈ ರೀತಿ 3 ತೈತ್ರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಏನರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃಸಮುದ್ರೇ. ಅಂತಃಸಮುದ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಪ್ರಳಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸಾಚರಂತಂ, ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಮತ್ತು ದಶಹೋತಾರಮರಣೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ದಶಹೋತಾರಂ. ಅರಣೆ, ಅರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅರಣೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವರಿಗೆಲ್ಲ ದಶಹೋತಾರಂ, ಆ ಜೀವರ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವಿಂದತ ಅನ್ವವಿಂದತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ವವಿಂದತ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳಿದರು. ನೋಡಿ, ಸಮುದ್ರಂತಸ್ಥನಾದವನು ಪ್ರಲಯೋದಕದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರದು? ವಿಷ್ಣುನೇ. ಈ ಲಿಂಗಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಸಮುದ್ರೇ ಅಂತಃ ಕವಯಃ.
ಸಮುದ್ರೇ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಮರೀಚೀನಾಂ ಪದಮಿಚ್ಛಂತಿ ವೇದಸಃ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರೀಚಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತಃ ಸಮುದ್ರೇ ಮರೀಚೀನಾಂ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಿಗೆ ಪದಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನಿತ್ತು, ಆಶ್ರಯವನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಕವಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಕವಯ ವೇದಸಃ ಅಂತ. ಕವಯ ವೇದಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಈ ಕಲ್ಪದ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ಕವಯ ವೇದಸಃ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಚಕ್ಷತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮುದ್ರಾಂತಸ್ಥತ್ವಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಸ್ಯಾಂಡಕೋಶಂ ಶುಷ್ಮಮಾಹು. ನೋಡಿ, ಯಸ್ಯ ಯಾರ, ಶುಷ್ಮಂ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ್ಯವು, ಅಂಡಕೋಶಂ ಆಹುಹು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಯಾರ ವೀರ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದು ಭಗವಂತನ ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಸ್ಯಾಂಡಕೋಶಂ ಶುಷ್ವಮಾಹು ಇತ್ಯಾದಿ ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯತ್ವ ಅಂತ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ, ಬೇರೆ ಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿದ್ದು ವಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯನಾದವನು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ವೀರ್ಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಿಂಗಗಳು ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಸಮುದ್ರೇ ಅಂತರರ್ಣೇ ಜಲೇ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಚರಂತಂ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯೇಷು ವಿಷಯ ಹೋತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವ್ಯಜಾನತ. ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದರ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಃ ಸಮುದ್ರೇ ಮನಸಾಚರಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವವಿಂದದ್ದಶ ಹೋತಾರಮರ್ಣೇ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಅಂತಃ ಸಮುದ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರೇ ಅಂತರರ್ಣೇ, ಅಂತಃ ಸಮುದ್ರೇ ಅರ್ಣೇ ಅಷ್ಟಚೋಬೇಕದನ್ನು. ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ರಳಯೋದಕದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರೇ ಅಂತರರ್ಣೇ ಜಲೇ ಮನಸಾಚರಂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಚರಂತಂ, ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಳಯೋದಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಇಂದ್ರಿಯೇಶು ವಿಷಯ ಹೋತಾರಂ. ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯೇಶು ದಶ ಇಂದ್ರಿಯೇಶು, ಈ ಜೀವರ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹೋತಾರಂ ಅಂದ್ರೆ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು, ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾವ್ಯಜಾನತ, ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವವಿಂದತ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳಿದರು. ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೆದರು. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಮುದ್ರೇ ಅಂತಃ ಕವಯಃ ವಿಚಕ್ಷತೆ ಮರೀಚೀನಾಂ ಪದಮಿಚ್ಛಂತಿ ವೇದಸಃ. ಏನರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ? ಮರೀಚೀನಾಂ ಪದಂ ಅಂದ್ರೆ ಮರೀಚಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರು. ಮರೀಚೀನಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ಪದಂ ಆಶ್ರಯಂ, ಜೀವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ವೇದಸಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವೇದಸಃ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಕವಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಇಚ್ಛಂತಿ. ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಈ ಕಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮರುಗಳು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರುಗಳು
ಇಚ್ಛಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ. ಯಸ್ಯಾಂಡಕೋಶಂ ಶುಷ್ಮಮಾಹು. ಮೂರನೇ ಮಂತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ? ಟೀಕಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಶಂ ಯಸ್ಯ ವೀರ್ಯಮಾಹು. ಯಾವ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಶ ಯಾವನ ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ವೀರ್ಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ, ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಶಂ ಯಸ್ಯ ವೀರ್ಯಮಾಹು ಇತಿ. ಈ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲಿಂಗ ಆಯಿತು? ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯತ್ವಾದಿ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಾನ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ನಿಷ್ಠತಯ ಉಪದೇಶಾತ್ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಕರ್ತಾರಂ ಇತಿ ಅಂತಃಶ್ರೂಯಮಾಣಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಇತ್ಯಾದಿ ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್ ಅಂದ್ರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಟೀಕರಾಯರು ಬರೆದ್ರು ಈ ರೀತಿ. ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯತ್ವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಾಯಿತು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯತ್ವ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಗಳು ಯಾರ ಲಿಂಗಗಳು? ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಃಶ್ರೂಯಮಾಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ತತಶ್ಚ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ತತಶ್ಚ ತಸ್ಯೈವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿದ್ದವನು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತತಶ್ಚ ತಸ್ಯೈವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಂ ಆನಂದಮಯತ್ವಂಚ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಂದಮಯ, ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ಅನ್ಯಸ್ಯ ತನ್ಮಂತವ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇತಿ ನ ಮಂತವ್ಯಂ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳು ಉಂಟು ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಅಂತಸ್ಥ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ರ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವಂ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿದ್ದವನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಸಮುದ್ರಾಂತಸ್ಥತ್ವ, ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಲಿಂಗ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವಂ ನಾಮ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಾಯಿತ್ವಂ ಪ್ರಲಯ ಸಮುದ್ರಶಾಯಿತ್ವಂಚ ವಿವಕ್ಷಿತಂ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಮೀನು, ಮೊಸಳೆ, ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು. ತಿಮಿಂಗಿಲಗಿಲೋಪ್ಯಸ್ತಿ ತದ್ಗಿಲೋಪ್ಯಸ್ತಿ ಸಾಗರೇ. ಹೀಗೆ ಅಂತೂ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ, ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು, ಮೊಸಳೆಗಳು, ಮೀನುಗಳು, ಅನೇಕ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿದ್ದವನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿಯಾದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವ ಬೇರೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ಜೀವರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಳಯ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಶಾಯಿತ್ವ, ಪ್ರಳಯ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಕರಾಯರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ. ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವಾದೇಹ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮತ್ವಂ ಕುತಃ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸಹಿ ಇತಿ. ಈ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿ? ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸಹಿ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಸಹಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿ, ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಲಿಂಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆ. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿಯಾದವನು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಬೇರೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರಿವರು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಲಯೋದಕ ಸ್ಥಿತತ್ವ, ಪ್ರಲಯ ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥತ್ವ, ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವ ಇದು ಸಹಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ವೀರ್ಯ, ಇದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ, ತಸ್ಯ ಚ ವೀರ್ಯಂ ಅಂಡಕೋಶ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಆ ಭಗವಂತನ ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ, ಬೇರೆಯವರ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ. ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಾಗಲಿ. ಅಸ್ತು ವಿಷ್ಣೋ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವಂ ಲಿಂಗಂ. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವಂ ಬೋದು ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಒಪ್ಪೋಣ, ಎಸ್. ಆದರೆ ಪ್ರಲಯಾರ್ಣವಸ್ಥತ್ವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಚ ಕುತಃ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮತ್ವಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸ ಇತಿ. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಶಾಯಿತ್ವ ಏನೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಹೇಳೋಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಲಯ ಜಲಸ್ಥತ್ವ ಅಂತ, ಪ್ರಲಯೋದಕದಲ್ಲಿರುವವನು ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೇಳಿ. ಸೋಭಿಧ್ಯಾಯ ಶರೀರಾಸ್ವಾತ್ ಶುಶ್ರೂಕ್ಷುರ್ವಿವಿಧಾ ಪ್ರಜಾಃ ಅಪಯೇವ ಸಸರ್ಜಾದೌ ತಾಸು ವೀರ್ಯಮವಾಸೃಜತ ತದಂಡಮಭವದ್ಧೈಮಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶು ಸಮಪ್ರಭಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಜಜ್ಞೇ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಲೋಕ ಪಿತಾಮಹಃ ಆಪೋ ನಾರಾಯಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಆಪೋ ವೈ ನರಸೂನವಃ ಅಯನಂ ತಸ್ಯ ತಾಃ ಪೂರ್ವಂ ತೇನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಃ ಇತಿ ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತೌ ಅಹಂ ತತ್ತೇಜೋ ರಶ್ಮೀನ್ ನಾರಾಯಣಂ ಪುರುಷಂ ಜಾತಮಗ್ರತಃ ಪುರುಷಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಗದಂಡಂ ಇತಿ ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾಯ. ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಸಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭಿಧ್ಯಾಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ಸ್ವಾತ್ ಶರೀರಾತ್ ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ವಿವಿಧಾ ಪ್ರಜಾ ಶುಶ್ರೂಕ್ಷು
ಅನೇಕ ಜೀವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು, ಅನೇಕ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು, ಆದವು ಅಪಹಾಯೇವ ಸಸರ್ಜಾ, ಮೊದಲು ನೀರುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅಪಹ, ನೀರನ್ನ. ಅಪಯೇವ ಸಸರ್ಜಾದವು. ಆಮೇಲೆ ತಾಸು ವೀರ್ಯಮವಾಸೃಜತ, ತಾಸು ಆ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಪ್ ಶಬ್ದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ತಾಸು ಅಪ್ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಮವಾಸೃಜತ, ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಹಾಕಿದ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ, ವೀರ್ಯ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಸಹಸ್ರಾಂಶು ಸಮಪ್ರಭಂ. ಆ ಭಗವಂತನ ವೀರ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಸೂರ್ಯರ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೈಮಂತದಂಡಮಭವತ, ಬಂಗಾರದ ಅಂಡಕೋಶವಾಯಿತು, ಬಂಗಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಯಿತು. ಯಸ್ಮಿನ್, ಯಾವೈ ಬಂಗಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೇನೆ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಪಿತಾಮಹ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜಜ್ಞೆ, ಸರ್ವಲೋಕ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜಜ್ಞೆ ಹುಟ್ಟಿದರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಪೋ ನಾರಾಯಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಪೋ ವೈ ನರಸೂನವಃ. ಆಪಹ ನೀರುಗಳನ್ನ ನಾರಾಹ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ, ನೀರುಗಳು ನಾರ ನಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಕೆಟ್ಟ ನಾರತ್ವದ ನೀರುಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರ ಅಲ್ರೇ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ. ನೀರುಗಳಿಗೆ ನಾರಾಹ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆ ನೀರುಗಳಿಗೆ ನಾರಾಹ ಅಂತ ಹೆಸರು? ನರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇವು ನಾರಗಳು. ನರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಆಪೋ ನಾರಾಯಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಪೋ ವೈ ನರಸೂನವಃ. ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಯಾವ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏವಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ. ಆಪಹ ನೀರುಗಳು ನರಸೂನವಃ, ನರನಾಮಕ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಸೂನುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರ ನಾರ, ನರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನೀರುಗಳಿಗೆ ನಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಯನಂ ತಸ್ಯ ತಾ ಪೂರ್ವಂ, ಈ ನೀರುಗಳೇ ತಸ್ಯ ಅಯನಂ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ. ನೋಡಿ, ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ, ಪ್ರಲಯ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ, ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ನೀರುಗಳು ಆಶ್ರಯ. ಆ ನೀರುಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದವನು, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಅಯನಂ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಹ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರುಗಳೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ನಾರಾಹ ಏವ ಅಯನಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಹ ನಾರಾಯಣ. ತೇನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಃ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನೀರುಗಳು ನಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆ ನಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀರುಗಳೇ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಲಯೋದಕ ಸ್ಥತ್ವ, ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಹಂ ತತ್ತೇಜೋರಶ್ಮೀನ್ ನಾರಾಯಣಂ ಪುರುಷಂ ಜಾತಮಗ್ರತಃ ಎಂಬ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಹೇನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಹೇಯತ್ವಾದಹಂ ನಾಮ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಹೇಯ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂ ಅಹೇನಾದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಅಹಂ. ಆಮೇಲೆ ತತ್ತೇಜೋರಶ್ಮೀನ್ ನಾರಾಯಣಂ ಪುರುಷಂ ಜಾತಮಗ್ರತಃ, ಜೀವ ಪ್ರೇರಕನಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ತೇಜಸ್ಸು. ನಾರಾಯಣಂ ತತ್ತೇಜ, ಆ ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ತೇಜಸ್ಸು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಆದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಗ್ರತಃ ಜಾತಂ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ತೇಜಸ್ಸು ಇತ್ತು. ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾತ್, ಅಂತಹ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಪುರುಷನಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾತ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಜೀವರ ಸಮೂಹ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಆ ಜೀವರ ಸಮೂಹ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವರ ಸಮೂಹ ಅನಂತರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಶ ಹುಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಕೃತಿರ್ ಜಗದಂಡಂ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಮೇಲೆ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಸ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ? ತದ ಹೇಯಂ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಯ, ಅವನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದವು. ರಶ್ಮಿ ಪ್ರೇರಕಂ, ರಶ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಇರುವ ಜೀವರು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ. ರಶ್ಮಿ ಪ್ರೇರಕಂ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತ ಅಹಂ ತತ್ತೇಜೋ ರಶ್ಮಿ ನಾರಾಯಣಂ ಪುರುಷಂ ಜಾತಮಗ್ರತಃ. ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರೇರಕಂ ಜೀವ ಪ್ರೇರಕನಾದ, ನಾರಾಯಣಂ ಪೂರ್ಣ ಷಡ್ಗುಣ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ತೇಜಸ್ಸು. ತತ್ತೇಜಂ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ತೇಜ, ತತ್ತೇಜ ಪ್ರಳಯೇ ಸ್ಥಿತಂ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ತಸ್ಮಾತ್ ಪುರುಷಾತ್, ಅಂತಹ ಆ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪುರುಷನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೇತನಾ ಜಗತ್, ಚೈತನ್ಯಮಯವಾದ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಚ ಜಾತಂ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಅದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಏನು? ಯದ್ದೇವಂ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಾತ ಅಂತಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣು, ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತರ್ಹಿ ತೇಷಾಂ ಅಂತಸ್ಥೇನ ವಿಷ್ಣುನ, ತೇನ ಅಂತಸ್ಥೇನ ವಿಷ್ಣುನ, ತೇಷಾಂ ಅಲ್ಲ ತೇನ, ತೇನ ಅಂತಸ್ಥೇನ ವಿಷ್ಣುನ, ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ಅಭೇದ ಅತ್ರ ಅಸ್ತು ವಿವಕ್ಷಿತ. ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಸ್ಥನಾದವನಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಂದ್ರಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಸ್ಥನಾದವರು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಎರಡು ಇದೆ. ಲಿಂಗ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು, ಶ್ರುತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಅಂತಸ್ಥನಾದವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ಈ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅಂತಸ್ಥರು ಅಂತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ. ತೇನ ಅಂತಸ್ಥೇನ ವಿಷ್ಣುನ ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ಅಭೇದ ಅತ್ರ ಅಸ್ತು ವಿವಕ್ಷಿತ. ಅಭೇದ ಹೇಳಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ. ತತ್ಪ್ರಾಪಕ ಶ್ರುತ್ಯಾದೇರಪಿ ಸದ್ಭಾವಾದ, ಈ ರೀತಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಂಟು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಭೇದ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತೂ ಅಂತಸ್ಥರಾದವರು ಇಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ, ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ರಿ, ನಚ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿನ ಲಿಂಗಬಾಧೇನ ಅನ್ಯತರ ನಿರ್ಣಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಪ್ರಬಲ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೂ ಆಗಲ್ರಿ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೇ ಅಂತಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಂಗವನ್ನ ಬಾಧಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಲಿಂಗಸ್ಯ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಅಂತಸ್ಥ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಲಿಂಗವನ್ನ ಬಾಧಿಸಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೇ ಅಂತಸ್ಥರು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲಿಂಗಸ್ಯ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ್, ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಲಿಂಗ, ಇದು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಬಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಪಿ ಲಿಂಗೇನ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಬಾಧ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಬಾಧಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಬಾಧಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಶ್ರುತ್ಯಾದೇಹೇ ಬಲವತ್ವ, ಶ್ರುತಿ ಅದು ಅಪೌರುಷೇಯ. ಶ್ರುತಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬಾಧಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏವಂಚ ಪಕ್ಷದ್ವಯೇ
ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕ ಅಭಾವ ಶೂನ್ಯೇ. ನೋಡಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕ ಅಭಾವ ಶೂನ್ಯೇ ಪಕ್ಷದ್ವಯೇ. ಲಿಂಗದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೂ ಬಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಬಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತದನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಬಾಧ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿಗೂ ಬಾಧ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಲಿಂಗ ನಿರವಕಾಶ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಅಪೂರ್ಷೇವಾದ್ದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಬಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗ ಶ್ರುತಿ ಎರಡೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಅಂತಸ್ಥರು ಹೌದು, ಲಿಂಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಸ್ಥ ಹೌದು. ಆ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಅಂತಸ್ಥರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳೋದೇ ಯುಕ್ತ. ತದನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ ಅಂತಸ್ಥೇನ ವಿಷ್ಣುನ ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ಅಭೇದ ಪ್ರಾಪ್ತ. ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಯೋಗ್ಯ, ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತಂದರೆ ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ಅಭೇದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾ. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರ ಉಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೇದೇತಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಓಂ ಭೇದ ವ್ಯಪದೇಶಾಶ್ಚಾನ್ಯ. ಓಂ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಶಬ್ದ ಇದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅಂತಸ್ಥ. ಅನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ ಅನ್ಯ. ಮತ್ತು ಅಂತೀವಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಯ. ಮತ್ತು ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ, ಈ ವಿಷ್ಣು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಇವನು ಅನ್ಯ, ಭಿನ್ನ. ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಶ್ಚಾನ್ಯ ಓಂ ಅಂತ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಇಂದ್ರಸ್ಯಾತ್ಮಾ ನಿಹಿತ ಪಂಚಭೂತಾ ವಾಯೋರಾತ್ಮಾನಂ ಕವಯೋ ನಿಚಿಕ್ಯುಃ ಅಂತರಾದಿತ್ಯೇ ಮನಸಾಚರಂತಂ ದೇವಾನಾಂ ಹೃದಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವವಿಂದತ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್. ಮುಗಿತಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಸ್ಥತ್ವಾಧಿಕರಣ. ಭಾಷ್ಯ ಏನಪ್ಪ? ಇಂದ್ರಸ್ಯಾತ್ಮ, ಇಂದ್ರನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಇಂದ್ರನ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪಂಚಹೋತ, ಜೀವರ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೋತೃವಾದವನು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಇಂದ್ರಸ್ಯಾತ್ಮ ನಿಹಿತ, ಇಂದ್ರನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಹಿತ ಒಳಗಿದ್ದವನು ಈ ವಿಷ್ಣು. ಆಮೇಲೆ ವಾಯೋರಾತ್ಮಾನಂ, ವಾಯುನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕವಯ ನಿಚಿಕ್ಯುಹು, ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿದರು. ಅಂತರಾದಿತ್ಯೇ ಮನಸಾಚರಂತಂ. ನೋಡಿ, ಅಂತರಾದಿತ್ಯೇ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗಿದ್ದು, ಅಂತರಾದಿತ್ಯ, ಆದಿತ್ಯೇ ಅಂತರ, ಅಂತರಾದಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗಿದ್ದು ಮನಸಾಚರಂತಂ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ದೇವಾನಾಂ ಹೃದಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವವಿಂದತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾನಾಂ ಹೃದಯಂ, ದೇವಾನಾಂ ಹೃದಯಂ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವವಿಂದತ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಅವರೊಳಗಿದ್ದವನು, ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದವೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಇದೆ, 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಈ ಅಂತಸ್ಥತ್ವಾಧಿಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನು? ನ ಅಂತಸ್ಥೇನ ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ಅಭೇದ ವಿವಕ್ಷಿತ ಶಂಕನೀಯ. ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಶಂಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಿಂತು ಏನು? ಕಿಂತು ಅಸೌ ಇಂದ್ರಾದಿಭ್ಯ ಅನ್ಯಶ್ಚ, ಈ ವಿಷ್ಣು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ
ಭಿನ್ನನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಇಂದ್ರಾದ್ಯಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ತದಂತಸ್ಥತ್ವ ಕಥನೇನ. ನೋಡಿ, ಈ ತೈತ್ತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಒಳಗಿದ್ದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತೇಭ್ಯ ಭೇದ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಈ ವಿಷ್ಣು ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಚ ಉಭಯ ಪ್ರಾಪಕ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯಾಯೇ ತತ್ಕಲ್ಪ್ಯಂ, ನಚ ಏತತ್ ಕಲ್ಪ್ಯಂ, ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಆ ವಾಕ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಅಂತಸ್ಥರಂಬೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತಸ್ಥನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಗಳಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಎರಡೂ ಇವು ಬಾಧಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಭಯ ಪ್ರಾಪಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏತದನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ, ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಚ ಏತತ್ ಕಲ್ಪ್ಯಂ, ಉಭಯ ಪ್ರಾಪಕ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ ನಚ ಏತತ್. ಯಾಕೆ? ಲಿಂಗೇನ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಬಾಧೋಪಪತ್ತೇ, ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗದಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗ್ರಿ? ನಚಶ್ರುತ್ಯಾದೀನಾಂ ಬಲವತ್ವೇನ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವಂ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯ, ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗದಿಂದ ಬಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಲಿಂಗ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಭಗವತಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾದ. ಇಂದ್ರಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು, ಇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಾವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾವಕಾಶ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಲಿಂಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಲಿಂಗಾನ ಅಂತು ನಿರವಕಾಶತ್ವಾತ. ಲಿಂಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರವಕಾಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗಗಳು ಎರಡೂ ಬಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಲಿಂಗದಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ ದುರ್ಬಲೇನಾಪಿ ನಿರವಕಾಶೇನ. ವಸ್ತುತಃ ಲಿಂಗಗಳು ದುರ್ಬಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈಗ ನಿರವಕಾಶ. ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲಸ್ಯಾಪಿ ಸಾವಕಾಶಸ್ಯ. ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಬಲ ಆಗಿರಬಹುದು ಶ್ರುತಿಗಳು, ಆದರೆ ಈಗ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದರೂ ಈಗ ಸಾವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಬಾಧ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾದರೂ ಈಗ ನಿರವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಗಳು ಬಾಧಕ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಚ ಇಂದ್ರಾದಿಷು ಯೋಗರೂಢಿಭ್ಯಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತತ್ವಾತ್ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಹರೌ ಅಮುಖ್ಯತಾ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಯೋಗ ಮತ್ತು ರೂಢಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತವೆ ಅಂತಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಾದೇಹೆ ಭಗವತಿ ನಿರವಧಿಕತ್ವೇನ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ? ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ಆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ, ನಿರವಧಿಕವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈ ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿರವಧಿಕವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುನೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು. ಮತ್ತು ಮಹಾಯೋಗ ಸಂಭವಾತ್. ಬರೇ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಮಹಾಯೋಗ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ರೂಢಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈ ದೇವೇಂದ್ರ ರೂಢಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಜ್ಞರೂಢಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಜ್ಞರೂಢಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಜ್ಞರೂಢಿ ತೋಪಿ ವಿದ್ವದ್ರೂಢೇರೇವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾತ್. ಅಜ್ಞರೂಢಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯಗತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಯಾಪಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇನು ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ, ಆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಕೂಡ ಭಗವದಧೀನತ್ವಾಚ್ಚ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ರೈವ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಉಪಪತ್ತೇ ಇತಿ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾತ್ಮಾನಿಹಿತ ಪಂಚಹೋತ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಬಂತು. ಇಂದ್ರಸ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಹಿತ ಪಂಚಹೋತ, ನಿಹಿತ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಹೃದಯ ಸರ್ವಹೃದಯೇಷು ನಿಹಿತ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದವನು. ಪಂಚಹೋತ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯೇಷು ವಿಷಯ ಹೋತ, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ. ನಿಚಿಕ್ಯುಹು ಅಂತ ಬಂತು. ನಿಚಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಯಂತಿ, ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾನಾಂ ಹೃದಯಂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹೃದಯನಾತ್ ಹೃದಯಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯನಾತ್ ಹೃದಯಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯನಾಥ್ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವನು, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರ್ಟ್, ದೇವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವನು. ದೇವಾನಾಂ ಹೃದಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವವಿಂದತ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂದ್ರಸ್ಯಾತ್ಮಾನಿಹಿತ ಪಂಚಹೋತ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ. ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಚ ಅತ್ರ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಃ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ತದಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ರೂಪ, ತತ್ಸ್ವರೂಪ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಷಷ್ಟ್ಯಾ ಔಪಚಾರಿಕತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್, ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾತ್ಮಾನಿಹಿತ ಪಂಚಹೋತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ನೀವು ಇಂದ್ರನ ಸ್ವರೂಪ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಂದ್ರ ಆತ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಇರಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಆತ್ಮ, ಇಂದ್ರನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಎಂಬ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೇಷ ಅಧಿದೈವಗತ ತತ್ತತ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಹರಿರೇವ. ತಸ್ಮಾದ ಶೇಷ ಅಧಿದೈವಗತ ತಚ್ಚತ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಹರಿರೇವ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಅದೃಶ್ಯ ಅಂತಃ ಸಯೇವ, ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಾದವನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಸಯೇವ, ಮತ್ತು ಸಯೇವ ಆನಂದಮಯ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ, ಆ ವಿಷ್ಣುನೇ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಲಿಂಗ ಸಮನ್ವಯ ಸಮರ್ಥನಂ ಬಹುನಾಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಲಿಂಗ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ? ಅಂತಸ್ಥತ್ವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಸಮನ್ವಯದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಟೀಕರಾಯರು ಬರೆದ್ರು, ಅತ್ರ ಲಿಂಗ ಸಮನ್ವಯ ಸಮರ್ಥನಂ ಬಹುನಾಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ. ಅಂತಸ್ಥತ್ವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ಥತ್ವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಅಂತಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಗಳೇ. ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳು, ಇಂದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ, ತ್ವಷ್ಟೃ, ವರುಣ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾಮ ನಿರ್ಣಯೇನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯೇಪಿ ಲಿಂಗಸ್ಯ ಸಂಗತತ್ವಾತ್ ಗ್ರಹಣಂ ಇತಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಂತಸ್ಥನು ಈ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೇಮವಾಗಿ. ಅಂತಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣು, ನಾಮ ಸಮನ್ವಯದಿಂದಲೇನೆ ಅಂತಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಲಿಂಗವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೋಡಿ, ಅಂತಸ್ಥನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಗುಣ ಇದು ಅನ್ಯನಿಷ್ಠವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಾವು
ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳದೇನೆ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ. ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟೇನಾಯಿತು, ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇವು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಅಂತಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿದ್ದವನೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೀರ್ಯನಾದವನೇ ಅಂತಸ್ಥನಾದವನು. ಅಂತಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇನೆ ಆನಂದಮಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯರು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರ ಪುಚ್ಛ ಅವಯವಾದ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರ, ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ನಾಡದ್ದು ಅಚ್ಚಿನಾಡದ್ದು ಅಂದರೆ ದಶಮಿ, ಏಕಾದಶಿ, ದ್ವಾದಶಿ 3 ದಿನ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಾದಶಿ ಪ್ರದೋಷ ಇಲ್ಲ, ತ್ರಯೋದಶಿ ಪ್ರದೋಷ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಾದಶಿನೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಾದಶಿನೂ ಪಾಠ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 24, 25, 26 3 ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.